ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾ ਵੜ ਪਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾ। ਬਈ ਤਾਹਿਰ ਆਪਣਾ ਅਠਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏ ਕਾਬਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਸੱਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਜੇ ਕੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਬੰਬਾਸਟਕ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਜੇ। ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਇੱਕ ਗਿਆ, ਵਾਰ ਮੁਨਾਫਿਕ जुल्म कर रहे हो, ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ पर वो ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, करके कहिए आप गलत कर रहे हैं, ऐसे ना आमिर करिए। का जो यार है गद्दार है, गद्दार। गद्दार है, चंदा का यार है, आमिर का जो यार है हकीम है, हकीम है। किसी बंदे को ऐसे तंग करना है। रूस का जो यार है, ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਜਲਿਸ-ਏ ਇਰਫਾਨ। ਅਸਤਗਫਾਰ। यार हकीम साहब चले गए ना, सॉरी यार। ताहर आपने जो किया है कितना है ये ਕਿੱਡਾ ਪਲੀਤ फैलाना है ਆਦਮੀ। कि किसी को आगे छेड़ देना। शुक्र है उन्हें कुछ नहीं किधरे कहा। हजी अकबर नहीं कह देता। हैं? आप यार खुदा का को खौफ किया करो, अगर और किसी से नहीं डरते अल्लाह से तो डरो यार। ये जुल्म है, ज्यादती है, किसी को ऐसे छेड़ यार देना राणा साहब दवाई ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत बड़ी ज्यादती है। आप देखें, आप बच्चे नहीं हैं, नासर है माशाल्लाह, ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਤ बड़े लिखे हैं, अच्छे मुल्कों में रह रहे हैं, जमातें ਐਵੇਂ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਟ ऐसे ही आप आते किसी को छेड़ देंगे। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, मैं ਕੀ ਕਰਾਂ? नहीं अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा ना आपको, यहाँ तो वैसे ताहिर अठवाल साहब को आपने मैंने छेड़ा। देखा कि ये गालियां सुन के हमेशा दुआएं देते। आपने छेड़ा है ना, मेरा मोटो है। देखें जो पहल करता है मैं उसी तो को हम बम्बास्टक पकड़ेंगे ना। भाई कोई लेनते हैं सानू हर अगर उसने पहल की होती ना, यकीन करो मैं कहता हूँ, उनको भी कहता सानी साहब हकीम साहब ने तो लो उठे। जब पता है वो प्रवोक होते हैं और आप उनको प्रवोक करते हैं तो अब ना करें ना आप यार। अब पता है आपको जमात का मजाक उड़ता है, आपका नहीं होता कुछ भी, क्योंकि आप एक लिहाज से जमात की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं ना, अपने आप को अहमदी कह रहे हैं ना, या हटा देंगे लफ्ज कि हम अहमदी नहीं है, अरे फेंके राणा इसको, साहब कौन हम हकीम वैसे साहब आते हैं? जयामदीन है, वो भी लौड़े जयामदीन लपाड़ी है। करने आते हैं, तो आप दूसरे मुजरों वाली पराडों पे क्यों नहीं चले जाते? अगर ये काम करने हैं तो उधर जाए ना, गाने सुने, नहीं तो हाँ, हाँ, इस करी ब्राड करी। पे हाजिर अगर ये काम करने हैं आपने तो नहीं राणा राशि साहब आप कहते ਤੇ हैं ਰਾਣਾ दूसरी ਸਾਹਿਬ ब्राड ਤੁਸੀਂ पे ਉਹਨੂੰ चले ਮੁਸਲਸਲ जाएं। ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ नहीं इथे की हाज ਹੁੰਦਾ हजी अकबर हो रहा था। यार ये तो ब्रॉड उन्होंने एक डिस्कशन के लिए लगाई है ना, कौन सी डिस्कशन इधर होती है यार? सवाल करेंगे आप, जवाब दें उनको, दें आप। तो उसने भी सवाल पूछा अठवाल ने दुआई के यार फिर भी यार नहीं दवाई जाती नहीं है है। यार, आप देखो ਥੱਲੇ ਅਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਸੋਂ ਬੰਬਾਸਟਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਤੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਲੋ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਈ ਦਫਾ ਜਲਸੇ ਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਈ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। हुकूमता पाट गया मेरे मोहम्मद नजीर ਬਸ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। बाद में 2 घंटे जो क्लास अमन में- नज़ीर साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ इतना बड़ा रेफरेंस पॉइंट क्यों बना ਉਹ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। मौका देना, आप इतने चला वो यार मैं उनको मौका देता हूं कि ले ला मौका। ये होती है इंटेलिजेंस। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ यार, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। आप मौका नहीं देते, आप तो खुद से फोन कर करके जमात मैं के नहीं साथ देता, बातें करते नहीं हो। देता। मैं कह राणा लानत तो साहब मैं कहता हूं, एक मिनट, जल्दी मैं कहता हूं लानत तो काज़िबीन। तो उस दिन अगर तुमने मैंने क्या उनको फोन उसने किया तुम्हारी तो वीडियो अल्लाह की ऑडियो लानत, लगाई है कि देखो मुझे राणा राशि अल्लाह की लानत हो अगर मैंने उनको फोन किया हो, हैं? लानत काज़िबीन। वो उसने आप ही कह दो। आमन नजीर यार ये ऑडियो लगाई इसकी राणा राशि लगाना मैंने क्या कहा? मुझे फोन पे जब मैंने बात करनी है उसके साथ। हाँ मैंने कहा था, उससे मैं कह दिया था, पुरानी बात है। और तो गुस्सा नहीं, हम शुगल के मूड क्या में मैंने इस कर वक्त तो दिया? आपको गुस्सा आता है, हमें शुगल आता है। मैंने प्रवोक तो नहीं किया उनको, कभी नहीं किया। भाई ਉਹ अपनी शुगल ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ provocation ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ का ਹੈ ਨਾ, वो शुगल ਦੀ अपना ਵੀ अपना ਤੁਕ मोड है ना। ਕਰਨਾ। अभी ये तो नहीं मैंने मतलब अमन कि नज़ीर को कभी provoke नहीं आप किया, कभी प्रोवोकेट होते हैं, हम जो होते हैं शुगल होता है हमारा। नहीं, उनको हम शुगल मौका के ना मूड दें, में। मैं ये कह रहा हूँ पहल उनको कर लेने दें आप। अगर आप अगर आप पहल ना करें ना, आराम से बैठे, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੰਬਾਸਟਕ ਭਾਈ। राणा साहब चुप करो यार, गल सुन दो अठवाल दी। वो आपका कुछ ਗੱਲ भी ਸੁਣੋ बिगाड़ नहीं ਬੰਬਾਸਟਕ सकेंगे, ਭਾਈ, कुछ ਇੱਕ भी ਨਵੀਂ बिगाड़ नहीं ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ सकेंगे। और ਅਲਾਮਾ आप ਸਾਹਿਬ उनको ਨੇ खुद मौका दे देते अल्लामा हैं। यार साहब चुप ही ने नहीं करता, चुप करो साइन साहब थल्ले ला देना यार। टिकटॉक ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕ ਆਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ AI ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨੌਜ਼ਬਿਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਪਿਆਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਹੋਣੀ ਅਲੀ ਹੱਕ ਆ ਗਿਆ एलो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਣਾ ये थले कौन आ गया। इस विराट पर जैसा सालाना में जराबों की नुमाइश होती है, तो हज अकबर पे क्या होता है अबू बकर, ये जरा बताना है, उधर क्या होता है? उधर भी जराबों की नुमाइश होती है। चमचा आया ना अभी अगर कहेगा कि ये शातमियत हो गई है तो ये कौन करवा रहा है? इन बगैरतों को नीचे शर्म ही नहीं आती, अगर करेंगे तो फिर उसका जवाब तो उसी लेवल का आएगा। ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। यार ये बंदा अच्छा है, अभी क्या अच्छे साहब आए माशाल्लाह। ये अलामा साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਆਖਿਆ ਥੱਲੇ छोड़ दें आप उनको, अलामा साहब छोड़ें, आप मुझसे बात ਰਾਣਾ करें, ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ उनको ਲਾਮਾ छोड़ दें, ਕਹੋਗੇ मुझसे ਤੇ बात ਉਹ करें। ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਲਾਮਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ- ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਟਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਾਹਿਬ- ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਚੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा वीडियो मैं चलाओ, उस उसे बंदे के समझ खिलाफ लें। 3 दिन बराड़ लाई है। ताहिर साहब आप चलाएं, तो आपको मैं समझ ट्राई आई है करना बात? ना। आप चलाएं उसको, हम सब देख लें। ना मेरे को हम अलामा डिवाइस साहब नहीं है, दूसरे दिन मैं चला देंदा। अलामा साहब चला लें। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਬਤਦਾ ਅੱਛੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਬਰੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਪਿਆ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵੇਰ ਤਾਈਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ खादम साबरी साहब आ गए ने। खादम साबरी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं ਤੁਹਾਡੀ रिक्वेस्ट नहीं ਵਿੱਚੋਂ जा रही तो मैं पता आवाज मेरी आ रही है? हाँ हाँ आ रही, बिल्कुल आ रही। चलो माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त। सारे दोस्तों को जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियतां आईयां होईयां ने। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। मैं जी अल्लाह रखा साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, और उन्होंने नज़म भी माशाल्लाह बड़ी खुश लहानी नाल पढ़ी है। या माशाल्लाह इल्म दा बहरे बेकरान है। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ। ਆਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਲਸ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅਲੀ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਵਾਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਦਿਓ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। नीचे हाथ है तो उत्ते जुबान है। जी अच्छा, पता है एक और बात है, ये नीचे क्यों लिखते हैं, इनमें जरूरत नहीं है। सलमल मुस्लिमून हुसैनी साहब, ये जो नीचे लिखते हैं इसकी वजह बताऊं आपको क्या है? जी जी जी। क्योंकि नबी की ऊपर आएंगे तालीम ना। यही है, जो नीचे लिखते हैं वो अपने ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ show ਤਲੀਮ करते ਹੈ, हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੈ। और कंजरा ਤੁਸੀਂ तेरे ਪੇਸ਼ ਕਰਨ प्यो ਲੱਗੇ दी ਹੋ। तलीम है शोरिया, तू ਤੇਰੇ दित्ती है ਮਿਰਜ਼ਾ तलीम ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, बले ਤੈਨੂੰ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ हरामजादे ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਗੈਰ। मोहम्मद पठान भी दसो हाँ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ? ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪੇ ਨਿਬੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ कुछ समझ नहीं आएगी। वो ਉਹਦਾ ਨਾਂ गाना रहते कि गाना ये करते जो नीचे लिखते हैं ना लोग, जी जी इनमें मैं जो बात करने लगा था कि इनमें जरूरत नहीं कि ऊपर आके करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना फिर, जी और सबूत हो जाएगा। नीचे का सबूत कोई नहीं जरूर है। जी ये उनको इसलिए करते हैं, तो उनको कमेंट्स में जवाब दें आप। जी बिल्कुल। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨੂੰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਾਰਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਐਸਾ ਬਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਬਾਲ ਸੱਟੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਛੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਚੋ। ਖਤਰ ਵਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। जी ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। बस बालग राजदही की बुनियाद ते ही इंतखाब ने। या उनके नबी तो हमारे नबी हैं, हम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु के बगैर है ही कुछ नहीं। मतलब ये मिर्जा साहब को दावा रसूल पाक के अलावा है क्या, मुझे ये बताएं। मिर्जा साहब आप रसूल पाक को निकाल देते हैं तो कोई बचता है कुछ आपके पास? राणा साहब वो सिर्फ हमारे नबी नहीं है, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, तमाम आलमों के लिए, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, नहीं मिलतों के कहते, ये लिए। इल्जामी तौर पे कहते हैं, बस उनको शर्म दिलाने के लिए कहते हैं। उनका मकसद उनको नहीं कहना नहीं होता। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟਸ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। हर बंदा आजाद है। अमर साहब, अली हक साहब हमेशा जग जाते हैं ना, यार गंदा अली लिखते हैं, आपको पता है इस बात का? फिर वही गल राणा साहब हमेशा गंदा लिखते हैं वो, हमेशा। यार गंदा लिखते ने, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗੰਦ ਫਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। यार इस मुकाबले चो अपना राणा साहब की लेना है, जो लिखता पे ਉਹਨੂੰ मैं वही कह रहा हूँ कि उनको मना करें, नीचे ही जवाब दें, ऊपर यार कुछ नहीं बाज करें। बातों का, मेरी बात सुने, जी, बाज मैं बातों का जवाब जो है ना अल्लाह पर भी छोड़ देना। अल्लाह है तो फिर तो जवाब खुद दिलेगा, दूसरी कुछ भी ना कहो। वो ऐसे ना कि जिस तरह भाईजान बात तो सुन ले, ये ऐसी जगह पे खड़े हो गए, आप आवाज देते हैं भाई, आवाज वापस आ जाती है। खाली जगह होती है वो दीवार से टकरा के वापस आ जाती है। अगर ये कोई बैड कमेंट कर रहे आप नहीं जवाब देंगे, वापस चला जाएगा उसके पास। गल खत्म। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਲੀ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਹੱਕ ਗਾਲਾਂ। ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆ ਜ਼ੈਤਨੀ ਖੁਬਸਨ ਫਲਸਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ? ਲਾਂਤੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਮਰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ। तू हरामजादा इंसान है, हरामजादा तू हरामजादा खुसरा दल्ला बंदा। वाकई बंबास्टिक तेनू कुत्ता कहंदा सही कहंदा, बंबास्टिक तेनू कुत्ता कहंदा सही कहंदा, बंबास्टिक तेनू कुत्ता कहंदा सही कहंदा। तू कुत्ता इंसान है। ਕੋਈ 2 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। सैनी साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ, 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪੀਣ ਤੋ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਦਿਓ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਮਨਜ਼ੀਰ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜਾ ਠੰਡੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ। ਪੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਮਨ ਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾੜ ਦੇਣੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਸਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। नहीं ये तो गल ठीक नहीं जेड़ा ताहिर भाई आप भी ब्राड लगाते हैं ना? अच्छा चलें वहाँ आएंगे ना जब अमर जी साहब मेरी याद ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ। आ गए। अस्सलाम वालेकुम यार रहमतुल्लाह। गिले शिकवे प्राइवेट कर लिया जी यार। अच्छा अलामा साहब, हमारे अलामा साहब तशरीफ ला चुके हैं। एमजी साहब तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई इल्मी बात स्टार्ट करें। जी हुसैनी साहब क्या हाल चाल है? जी जी अलहमदुलिल्लाह। तुसी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। की खबर चारा ने? बस खबरें तो कोई नहीं है, मशीनें आपकी ज्यादा गर्म होना शुरू हो गई हैं, कोई किसी अच्छे से मैकेनिक के पास ले जाएं इनको। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अली वाला साहब थोड़े तो नाराज हो रहे हैं सैनी साहब। अली वाला साहब नाराज हो रहे हैं थोड़े तो। और नहीं नाराज होते। हाँ जी हर भाई ਜੀ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਰਹੀਲ ਭਾਈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਜੀ ਰਾਹੀਲ ਭਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਔਰ ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। नहीं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी एक बार भाई अलामा साहब ते सैनी साहब राशिद भाई यार शोर आ रहा है राइट भाई, थोड़ी शोर आ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਚੈਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਫੇਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਰੋਡ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੇਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ना ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਫੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵਨ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਤੱਜਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੇਕ ਪਾਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਬੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਸ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਅਸਕਾਨੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸਕਾਨੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆ ਦੱਸ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ लैंग्वेज बेहतर रखो। निरख बाला को के अरजानी अनूस अच्छे लफ्ज भी तो है ना डिक्शनरी च किताबां च। मिर्जा साहब दी किताबां च भी बड़े बड़े अच्छे लफ्ज भी मौजूद ने। जमालो उसने कुरान, नूर जाने और मुसलमान है, कमर है चांद औरों का, हमारा चांद कुरान है। किस कदर जाहिर है नूर उस मबदउल अनवार का, बन रहा है सारा आलम आईना अबसार। कहते कितने अच्छे अच्छे लफ्ज़ ने, तो वो कोई अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लो। तो तुसी अपने मिर्ज़ा साहब की कोई अच्छी गल नहीं पेश करते तो अपने कोलों बना के गल्लां पेश करते, ਇਹਦਾ की मकसद है जी? जी ये जेड़े अठवाल साहब ने उन्होंने मेरा ख्याल है हुसैनी साहब को मौजू थ्रो कर दें, आप हैं जी को मौजू थ्रो कर दें, उस पर सबकी राय ले लें, इल्मी मौजू का। जरूर। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ 10-12 ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜਸ਼ੀਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਲ ਪਾਕ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਸੀ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਾਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। जबरदस्त गल की है खातम साहब। हुसैनी साहब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ना एक जगह फरमाया है, राशिद साहब एक मिनट दीजिएगा। हुसैनी साहब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया है कि असी जंगल दे बेआबाना दे सप्पां नाल सूरां नाल ते सुलह कर सकते हैं, मगर उस शख्स नाल असी सुलह नहीं कर सकते जिहड़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान विच बेअदबी करे। असी सूरां नाल, भेड़ियां नाल, सप्पां नाल सुलह कर सकते हैं, मगर उस शख्स नाल नहीं जिहड़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेअदबी करे। तो कोई भी अहमदी नहीं बेअदबी करता, इसलिए मेरी गैर इस जमात नूं दिल दी अथाह गराइयां तो गुजारिश है कि तुसीं हज़रत मिर्ज़ा साहब दी शान विच बेअदबी ना कराया करो। तुसीं नादान हो, तुहाडे वास्ते ਉਹੀ जवाब है जिहड़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ दे मौके ते कहा सी कि ਇਹ नहीं जानते कि मैं कौन हाँ। तो तुहाडे लिए भी यही जवाब है कि तुसीं नहीं जानते हो कि वो कौन ने। तो इसलिए नादानी च आके तुसी अपने आखरत खराब ना करो। अगर कोई अहमदी इश्तियाल दिलांदा है तो दरगुजर कर जाया करो। साडा कौमी मिजाज ही इस तरह का गालीबाजी और गालियां कढ़ना, ये साडा कौमी मिजाज है, तो दरगुजर कराया करो, इन्हूं मजहबी रंग ना दिओ। ते अहमदी वाली भी गुजारिश है कि यार ना कराया करो। दिखाता है तो दूसरे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। नहीं मैं सारे ਨੂੰ मना करदा ना करो, सारे ਨੂੰ मना करदा। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੌਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ, ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜੀ ਤੋਕੋ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਗਾਲੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੇ। ਹੁਣ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪੈ ਸੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀਏ
ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਐਸੇ ਹੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਨਾਈਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਤੱਦਦ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਫਰੂਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ देखो कुरान करीम च अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर तुम एड़ियां दे बाहर फिर जाओगे, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो जान तो तुम क्या एड़ियां दे बाहर फिर जाओगे? अगर कोई शख्स कोई किसी किस्म की गलत बयानी करता तो क्या तुम एड़ियां दे बाहर फिर जाओगे और तुम भी वही काम शुरू कर लोगे? मैं सारे सिर्फ तुहानू ही नहीं बाकी अहमदियां ने क्या यार ना कराया करो, ना गल दिया करो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना कराया करो, तो इस गल नूं खत्म करो हुण ते तुसी भी तौबा करो, जिन्हां ने एक हरकत की वो भी तौबा करन ते कोई होर मौजू छेड़ो, कोई होर मौजू नहीं एक मिनट मैं ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਮੁਤੱਦਦ ਦਫਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਤੇ ਡਿਨਾਈਲ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਤਾਇਫ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਇਫ ਦੇ ਉਹ ਲੋਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਇਫ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਨਬੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖੀ ਔਰ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਾਕ ਬਾਤ अच्छा जो ਸਾਬਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਬਾਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ ਨਾ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਗਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਓ ਉਸ ਗੱਲ। नहीं जवाब सुनो, जवाब बड़ा माकूल है यार, बड़ा माकूल जवाब है। आमन नजीर साहब, आमन नजीर साहब लुकमान साई साहब नहीं लुकमान साई साहब नहीं खुदा लुकमान साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਲੁਕमान ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਕमान ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਲੁਕमान ਸਾਈ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਰਾਡਾਂ। ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਸਮ ਖਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਤਾਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਸਮ ਖਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਸਤਾਖਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੱਖਾ ਡਵਾਦ ਪਿਆਤਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕੜਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖੰਜ਼ੀਰਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਬੂਤ ਲਾਮ ਕਰੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਜ਼ੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ, ਇਸ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕਿਸ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਉਹ ਮੁਗਲਤ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਥਿਕ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ। ਅਸਲ ਕਜ਼ੀਆ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਔਰ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਰਵੱਈਏ, ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ استعمال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے کلام بھی عطا فرمائے نے، ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਆ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ, ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ عطا ਕੀਤਾ, ਤਯਿਬਾਤ عطا ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਜ਼ਾਇਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸੈਲੀਆਂ, ਬੁੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਮ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ खामोश हो जाओ, दिमाग खराब किया हुआ है, खामोश होकर बैठो। ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਵਾਬ अगर नहीं जहाँ लोग आ जाते हैं यहाँ पर, स्पीकर ला के ते गाना सानू कट देने। खामोश होकर बैठो, एक मिनट हमें भी बात करने दो। फिर अगो 2 घंटे के हम बैठे हैं। अगो नहीं लेते देला जो खामोश होकर बैठो, हमें भी बात करनी है। खामोश होकर बैठो। राणा साहब मैं 1 मिनट सानी साहब ने कर ला, नहीं तो फिर तुम खामोश हो देला जाओ। तो कोई मिलना नहीं, ही है सबकी ना, बारी है, तुम आके कोई ना बकवास कोई शुरू नहीं कर देते देला हो, देला तो होना ही है। फिर अगे गालियां पढ़वाते हो। जाहल इंसान, जाहल इंसान है। हुसैनी साहब बात ये है सिंपल, आप 2 मिनट मेरी बात सुनो। जी जी, हम उनको कंडेम कर रहे हैं जो हमारी तरफ से गाली दे रहे हैं, ठीक है? आप यार इनको आपस में रखें ना, अकाबरी इनको क्यों लाते हैं बीच? आपस में जितनी मर्जी सख्त गाली दे माँ बहन को दे, करें आप यार। अकाब जो बुजुर्गान हैं जो फौत हो गए, अपना काम करके चले गए बेचारे, उनको क्यों तंग करते हैं यार? किसी के भी हो, इनके भी हो, हमारे हो, आप निकाले ना। अगर आमिर साहब में इतनी जुर्रत है तो आए ऊपर है, इनको लें और ताहर को गंदी गालियां दें। मैं कहता हूं मैं इनका साथ दूंगा। इसको तकलीफ हो, क्योंकि अगर इसको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम से प्यार होता तो ये कभी भी आके ना छेड़ता उसको। ये जान किसने छेड़ा है? उसको पता था कि वो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को गाली देगा, इसलिए इसने उसे छेड़ा। इसको तो कोई प्यार नहीं। इसको इसके बाप माँ की गाली दो तब इसको तकलीफ होगी। अगर ताहर को तकलीफ पहुंचानी है, इसको माँ बहन की गाली दें अमर नजीर आके, ताकि इसको तकलीफ हो, इसके बाप की गाली हो, इसको तकलीफ हो। वो मिर्जा साहब बेचारे क्या कसूर है यार? सब अहमदियों को आप दलील करते हो, उनका बेचारों का क्या कसूर है? 84 किताबें लिख गए, इस्लाम की खिदमत कर, इस्लाम की खिदमत कर, शर्म ही नहीं है आपको? अपने माँ बाप को गालियां पढ़वाओ यहाँ ताहर, हमारे बुजुर्गान को गालियां ना पढ़वाओ। लाओ अपनी लाओ बाप को अपने को और उनको गालियां पढ़वाओ और करो अमर नजीर से मुकाबला। दें इन दोनों को फील्ड, हम सुनते हैं। हमारे बुजुर्गों को गालियां ना पढ़ो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਲੀ ਦੇ ਹੋ। हमारे बुजुर्गों को गालियां ना पढ़ो, अपने माँ बाप को पढ़वाओ। ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਲੀਮੀ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮੀ? ਰੱਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਲਮੀ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦਾ।
ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਰਹੇ ਅਲਾਮਾ ਅਮਰ ਜੀ। जिथे मिर्जा साहब के उत्ते कोई गल करेगा उत्ते मैं फिर मेरे लिए तो आपके गल देखें, मेरे लिए तो आपके वालिदैन भी एहतराम वाले हैं ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ कभी भी बहस नहीं करता। लेकिन जब आप उसको आके धमके मारेगा, इधर आओ निकल आओ, तो क्या करेगा वो? धमका नहीं मारिया ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ, तो फिर उसको उस ਉਹਦਾ तरीके से ਸਪੀਕਰ रोकेंगे ਬਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾੜਨਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਕਰਨ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, वो चुप करके सुनते रहे, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोलिया। राणा साहब मौजूद ने, क्यों राणा साहब ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਸਤਾਖੀ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਗਸਤਾਖੀ। ਇਸ ਬਰਾੜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰੇਆਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੇਆਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਡੰਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇ ਤੇ ਦੀ ਭਾਈ ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁਸੈਨੀ ਤੋਂ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਰਾਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਹੋਈ ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦੰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਕੱਢੋ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾੜਿਆ। ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਨੀਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5-10 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੌਣ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ? 10 ਨੇ। ਨੀਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਨੇ, 7 ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ ਡੀਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਹਿਰ भाई, ऐसा थोड़ी ट्यूनिंग होती है, ऐसा क्यों? उसकी तो ट्यूनिंग ज्यादा होनी चाहिए, वो उनका पट्टा थोड़ी बात होती है। मसीह को गालियां निकालना शुरू कर। थोड़ा जब मैं क्या स्पीकर चेक कर रहा हूँ, उसकी क्या औकात है? मेरे को स्पीकर वो अपना
वो थोड़ी सी भी वजह ढूंढता है ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਗੰਦੇ ਕੀੜੇ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਭਲਾ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾੜਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਵਾੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਤਸਵਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਵਾਦ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰ। ਅਲਤਾਫ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨਬੀ? ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ वह इतनी गल ही है ना, ये सारा पेंडा इतनी जल्दी तय हो जाता है, फर्स्ट तय हो जाता है। लेकिन जेड़ा सवाल अहमदिया ने इलमी सवाल पूछा है वो किधरे गुम गया है, वो सामने आ जाए तो सारे कम। वालेकुम सलाम, बस साहब की हाल है? तवीता किस तरह सैनी नहीं? साहब 2 मिनट मेरी बात सुने। जी जी जरूर, मेरी 1 सेकंड बात सुने। जी जी देखिए जरूर। 3 सवाल पूछे थे कॉमन अहमदी साहब ने। जी जी उन्होंने एक इल्जाम लगाया, चले मैं इल्जाम कह लेता हूँ कि ये 2 जी, बंदों जी। ने गुस्ताखी की है। अल्लामा साहब जी। ऊपर आते आराम से जवाब देते भी देखें आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये गलत है, सीकर ने और मैंने ऐसी कोई बात नहीं कि इसका ये मतलब ये तरीका ठीक है ना। ठीक हो गया। अगर मुझ पे कोई गुस्ताखी का इल्जाम लगाया भी तो मैं ऊपर आके ये कहूँगा मैंने नहीं कही भी, तुम क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हो, लानतुल्लाह काज़िबीन। अब वो आके इसमें मिर्जा साहब का क्या कसूर है अगर कॉमन अहमदी उन पे लेकिन इल्जाम कितना लगा रहा है? इल्मी सवाल, बात यह है कि इल्मी मुझे सवाल सिर्फ तो ये यही बता है दें। जो उन्होंने पूछा। मुझे सिर्फ इस बात का जिसको जवाब आप दें। इल्मी सवाल इसमें समझ रहे हैं। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का क्या कसूर है अगर कॉमन मेरा इन पे वो इल्जाम ठीक लगा है, उनका कोई कसूर नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सवाल पूछा वो वाकई बहुत बड़ा इल्मी सवाल, वही तो ठीक सवाल है गलत है, मैं कहता हूँ ये तो गलत बात है। है। आप ऊपर आके कहें लानतुल्लाह वो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो तो उनको अल्लाह की लानत। तजवीज़ करें कि वो क्या जवाब, वो तो उनको पता है क्या जवाब देंगे, लेकिन क्या सवाल फिर इल्मी सैनी है। साहब इंसाफ तो आपने क्या करना है। सवाल क्या पूछा था? सवाल बड़ा उन्होंने गैर ये मामूली इल्जाम सवाल लगाया उन्होंने क्या पूछा, सवाल वही पूछा? क्या अहमदीद बताएं। की तरफ से सवाल ही वही है। दसो राणा साहब वो सवाल उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि इनकी तरफ से 2 बंदों ने शातमियत की है, ठीक है, तो ये बात कही सीकर ने ये और है अहमद इल्मी नजीर सवाल। ने या। शातमियत की है, तो या। ये एक इल्जाम है, तो वो आए ऊपर आके के जवाब दे दें उसका, उसको क्लियर कर दें, क्लैरिफाई कर दें, बात खत्म हो जाएगी। इसमें क्या बुरी बात है यार, क्या बड़ी बात है? क्या आपने जरूर हजरत इज्जत साहब पे ही जाना है हर बात? जो वो इल्जाम सैनी साहब लगाएंगे कुछ उसको इंसाफ आप तो करें, क्लैरिफाई कर आप देंगे ना। कुछ तो जो इंसाफ वो करें। सवाल करेंगे इसी तरह का, ये जिस तरह का ये इल्मी सवाल है, कर लें, इसी कर तरह लें। का वो इल्मी सवाल कह दें करेंगे कि तो आप कॉमन जवाब अहमदी दे ने देंगे शातमियत उसका। की है, कह दें वो मेरा नाम ले दें जी कहीं आकर। मैं यही हम अर्ज कर जवाब रहा देंगे। हूँ राणा साहब, मेरा ख्याल है पता नहीं आपकी बात पूरी तरह सुनी है या नहीं। जी मैं सुन रहा हूँ सर। सुनी है मैंने आपकी बात, उससे ये लगता है आपने ये बताया है कि उन्होंने एक अहमदी ने जो है वो बहुत बड़ा इल्मी सवाल पूछा है, और वो सवाल आपने बताया है, वो सवाल मेरे ख्याल है बमास्टिक साहब ने भी सुन लिया नहीं साहब मेरा क्वेश्चन नहीं सिंपल मैंने है। नहीं सुना, क्या सवाल है? सॉरी। इसमें दसो किसी इन्हें अकाबर सवाल की तो- तौहीन करने इल्मी की क्या सवाल तो जरूरत सवाल है? है। सवाल और नहीं है। राना राशिद साहब यार सारे आपकी तरह अक्लमंद नहीं ना है, मसला आप ये कहने है। मुबाशिक साहब आप ये मेरा सवाल इनसे पूछे, मैं खामोश हो जाता हूँ। हाँ जी जजाकल्ला। हाँ जी क्या सवाल था हुसैनी साहब, क्या पूछा था? जी इन्होंने एक और अहमदी का नाम लिया है कि उन्होंने आके एक इल्मी सवाल पूछा था। किन्होंने? एक अहमदी जो और हैं जो यहाँ भी आए थे थोड़ी देर पहले, सुभान अल्लाह, अच्छा नाम है उसका, सुभान अल्लाह है कॉमन वो। अहमदी है। हाँ हाँ। अच्छा। उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्मी सवाल रेज किया था। हम्म। वो इल्मी सवाल राणा साहब की जुबानी सुन ले तो आपको मैंने पता नहीं चलेगा। कहा इल्मी सवाल, मैंने कहा उन्होंने इल्जाम लगाया 2 बंदों पे आप तो अभी शातमियत है। इल्मी सवाल मतलब इल्जाम लगा, अगर मैंने तो अहमदी के इल्मी पास सवाल कहा इल्जाम ही ही है रह ना, गया, सैनी साहब। अहमदी के पास इल्जाम रह गया सैनी तो साहब अगर उन्होंने अगले भी गलत लगाएंगे, झूठा वो भी इल्जाम, लगाएंगे। मेरी बात सुने, अगर उन्होंने झूठा इल्जाम भी लगाया इसमें अच्छा, ये तो कोई तुक नहीं बनता कि मतलब हजरत मिर्जा सवाल साहब नहीं को था, गाली दी जाए। इल्जाम था, ठीक हो गया।
अगर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो दूसरी पार्टी भी इल्ज़ाम लगाएगी भाई, इतनी तो बात। मिर्जा साहब पे लगाएगी जाके, वो इन पे नहीं लगा सकते। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि ये आप तजवीज़ करेंगे कि हमने फलां पे लगाया है लेकिन आप फलां पे मैं ना यही तो लगाना। अर्ज कर रहा हूँ कि अकाबरीन ये जो बात फौत हो गए हैं ना, उनको उन अलहदा पे कर तो दें, नहीं जो लगाना जिंदा लोग चाहिए। हैं उनसे जिंदा मरे जिंदा हुए काबरीन से को लड़ते हैं। निकालने जिंदा पे काबरीन पे लगाना जिंदा पे चाहिए। निकाल मरे हुए ठीक से है क्यों राणा लड़ते साहब, हो? गल दी मेरी समझ बात आ गई है, बहुत सुनो। बेहतरीन मरे गल हुए तुसी करते हो। फौत शुदा शख्स से क्यों लड़ते हो? फौतशुदा तो पे फौत तो हो नहीं गया, लगाना जवाब चाहिए नहीं दे ना। पाएगा। जिंदा को मतलब जिंदा को इल्ज़ाम गाली लगाना निकाल बुरा दे, नहीं जिंदा है, को। सिर्फ फौतशुदा पे ना लगाएं, जिंदा पे देखो लगाइए। कॉमन एमडी पे लगाओ, मुझ पे मैं जिंदा बैठा हूं लगाओ, बम्बास्टिक जिंदा बैठा लगाओ, कॉमन एमडी पे आओ, लगाओ। गाली भी दो, यार हम यार बैठे हैं ना। गल्ला तुसी क्लियर कर देंदे हो बढ़िया। सिंपल कर देना, जो फौत शुदा है उनको अलहदा कर दे, ग्रुप अलहदा बना दे, जो जिंदा अच्छा के जी। ग्रुप अलहदा बना दे। तो जो खलीफातुल मसीह खामिस है उनको गाली निकालने वो जिंदा है। यार जब वो निकालेंगे उनको तो हम देख लेंगे ना फिर। अच्छा अच्छा, पहले उनको तो बचाएं, उसले पहले केड़े फौज तोप पे शुदगान को तो बचा लें। उस वक्त कौन सी तोप चलाएंगे आप? यार चलेंगे, एक एक्सेप्शनल केस हो जाएगा। यार आपकी बड़ी उस पे बात मेहरबानी, करेंगे आप तो हम कर लेंगे। अक्लमंदियां ज्यादा मत दिखाया करो, बड़ी मेहरबानी है आपकी, नहीं, महाराज, मर्जी आपकी। जो बंदा सामने बैठा हुसैनी है, साहब उसपे ये इल्जाम मुझे लगाओ, मर्द बताएं, के बच्चे। जी, जी। हुसैनी साहब, जी जी यार क्या हुसैनी जी। साहब कि ये अगर ये इल्जामी खत्म ही कर दिया जाए या। तो इल्म की बात की जाए वो नहीं, खत्म कुछ भी नहीं हो सकता बासर साहब। हाँ मुर्दा हो खा जिंदा हो, या। ये मतलब कुछ जवाब नहीं बनता ना कि इन चीजों पे बहस की जाए। ओ बासत साहब, ये इनके मुंह से लानत टपकती है। खुदा ताला ने इनकी जो एनस है और मुंह, उसमें फर्क ही कोई नहीं छोड़ा। इन्होंने खुदा के नबी रसूल मेहदी की जो है वो अहानत करनी, खुदा ने ये लानत इनकी तकदीर में लिख दी है। अभी नहीं क्या तो किया जा देखें, सके? सवाल ये कि आनत भाई करनी है तो बात आप वो ये महफिल है, छोड़ दें। नहीं बात आप वो ये महफिल है छोड़ दें कि नीचे आपको ये तो और नहीं ना आप उसका जवाब कि हम भी आनत करें किसी की, उसका जवाब ये है कि आप वो महफिल छोड़ दें, सिंपल। हाँ तो मैं तो यही कहता हूँ, महफिल छोड़ दे, लेकिन छोड़ता कोई नहीं ना। उन्हें राणा साहब ने छड़ोगे तो वो कहेगा नहीं मैं छड़ना नहीं, हमने बात करनी है इल्मी लाज। तो मैं तो इस बात ध्यान चढ़ता है थे हाँ। ਜਦੋਂ ਆਏ यही बहस आई हुई होंगी है ये सारी नसीहतें करते हैं, छोड़ता कोई भी नहीं है। मैं कहता हूँ टिकटॉक ही छोड़ दो, यहाँ पे यही बक है। यहाँ पे किसी के भी इखलाक बेहतर नहीं हुए, किसी को भी खुदा नहीं मिला। ये जितने भी हैं यहाँ पे दिमाग खराब, साइकोपाथ, घरों से भागे हुए, जिनको दुनिया में लितर पड़ते हैं, जीते जाते इंसानों को अपने सामने उनके साथ बात नहीं कर सकते। वो इधर आके रिफ्यूज और बेरोजगार वो इधर आके रिफ्यूज ढूंढते हैं। ये हैं वो लोग। चले अल्लाह ताला रहम करे सब पे। की तो ये जो लोग बैठे उनसे बात यार करो, मर्द आप उनको सबसे गाला बड़े हैं यार, कोई नहीं मर्द, सारे बाकी सारे खुश रहे हैं। नहीं इन्होंने वियाग्रा खानी चाहिए। बात कर रहा हूँ ना, जो वो यार मरे हुए लोग आपके हैं। असूलों से हम 21 तोपों की सलामी, राशिद राणा साहब 21 अगर तोपों की ये सलामी आपके असूलों को यार। राशिद राणा साहब अगर यही मर्दानगी होती कि जी वो सामने आके कर लें, तो फिर कुरान में जी तो ये तो ना कहता ना कि रसूल वसल्लम को भाई तो आप जब कोई ऐसी बात करें तो तुम उनसे आराज करो, वो कहता नहीं मर्दानगी बखाओ तो तुम भी जवाब दो। मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ, मैं तो गाली का पार्ट नहीं बनता। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो उनको कह रहा हूँ अपने जो मुखालफ हैं कि बजाय इनके के मरे हुए लोगों पे जाओ, जो तुम्हें गाली निकालो उसको निकालो, उसको दे लो जवाब। कुरान ये भी तो कहता है कि आप उतना बदला लो जितना उसने किया है, आप बदला ले लो उतना। मैं तो माफ करने पे बिलीव करता हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं कर दूँ। यार वाकई आप बहुत दरिया दिल हैं यार, क्या ही बात है आपकी। नहीं मैं कोई दरिया दिल नहीं हूँ, मैं क्या। तुझे कभी कभी बोलना चुप बंद कर दिया करो, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप जो है ना अपने मशहूर अक्लमंदी दिखानी बंद, अद्धे मसले हल हो जाएंगे टिकटॉक दे मेरे कागजों में। सैनी साहब लगता चाह पीन टुर गए। तो वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको अलहदा उठाएं, फिर वो तिया पांचा कर देंगे आके। हाँ जी, वो कह रहे हैं उनको अलहदा ना उठाइएगा, फिर वो तिया पांचा कर देंगे। ओ तो यार तुम्हें किस चीज का डर है? नहीं वो तिया पांचा नहीं करेंगे हुसैनी साहब, उनको नहीं उठाएंगे तिया पांचा हमारा करवाने के लिए कि वो हमें नहीं उठाते कि हम उनका तिया पांचा ना करें। इसमें खौफ वाली कौन सी बात है? अभी कुछ बचा है? अगर होगी तो पहली दफा होगा, पहले नहीं हुआ।
आप तो ऐसे कर रहे हैं कि वो पता नहीं ਹੁਸੈਨ क्या हो ਸਾਹਿਬ जाएगा। ਜੀ ਜੀ लो चुप हो गए ਇਨਸਾਫ नहीं। ਦਾ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ हाँ ਨੇ जी, ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ अनसाफ ਦਿਓ। करना हुसैनी ਕਿਉਂਕਿ साहब। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕ ਤਰਫਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ओ यार ਤੇ तू ਜਿਸ बोल ਅਸੀਂ जिन्ना ਗੱਲ मर्जी ਕਰੀਏ यक तरफा ਜਿਸ ते ਅਸੀਂ ਗੱਲ डबल ਕਰੀਏ ਤੇ तरफा। ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੌਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ये ਕਿੰਜ ਪਾਣ सारी ਲੱਗਿਆ पेंडू ਸੀ ਅਖਬਾਰ। प्रोडक्शन है, इन्हें एक गाल कटी है ते मैं खे कटांगा। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ जमाना ਨੂੰ ਲਾਓ ਵਾਲਾ जहालत ਮੈਂ गया ਗੱਲ है। ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਰੀ ਲਾਓ। ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਬਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ, ਲਾਮਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸੁਣ 2 ਲਓ। ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ने मैं 6 पटाऊंगा ਇਹਦੇ खेत ही चौं। यही मसला ना तो करना। ये है कि किसी में भी कोई बर्दाश्त नहीं है। नोबडी इज रेडी टू गिव इन, क्योंकि उनको अपनी जो रेप्यूट है ना कि मेरे कवाल पीछे थल्ले नाराज हो जाएंगे, ਹੁਸੈਨ कभी नहीं ਸਾਹਿਬ माफ करेंगे ਇਹ कि ਨੌਨਸੈਂਸ छोड़ ਮੈਂ दें। ਕਿ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਆਇਆ ਵਾਂ Yeah. ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਾ ਕਾਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾ ਦੱਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਜੀਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੀਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ, ਉਹ ਜੀਬ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਾ ਆਖੀ। ਥੱਲੇ ਬੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਬੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜੋਦੇ ਬੋ ਦੁੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ। इब्तिसान लाई जहीर हराम ज्यादा, उन सब का तू लानती हराम का नुतफा है। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਯੂਸ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਯੂਸ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਦਲਾਲ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਦਲਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਯੂਸ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਇਕਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਦਯੂਸ ਤੇ ਕੰਜਰ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਦਯੂਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੀ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬਕੌਲ ਤਾਰਕ ਜਵਾਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਹਰਾਮ ਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਛੜੀ ਗੱਲ। Oh, it's your turn. It's your turn. It is your turn. Summertime. إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب كل شيء خادمك رب فاحفظني وانصرني وارحمني رب كل شيء خادمك رب فاحفظني وانصرني وارحمني ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أدخلني مدخل صدق وأخرج अच्छा सानी साहब हुण कोई अच्छियां अच्छियां गल्लां कर दीजिए मिलती है बकवास बंद करो जी अच्छा सानी साहब हुण गल कर लईए कोई इलमी जी जी करो गल ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਵੀ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਸਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਅੱਲਮਾ ਮੁਕਰਰ ਸਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਲਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਫੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਬਕਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਬਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 2 3 4 ਔਰਤਾਂ ਹੋਵਣ, ਨੇਕ ਔਰਤਾਂ ਹੋਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। इसके बाद एक छोटा सा सवाल की जी इजाजत जी, है। मैं कहना बेहतर तो हुई है, ये सब लामा सब साहब, मेरा एक फजूल सवाल है। है कि आपको गिफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है, मैंने अक्सर देखा आपकी ब्रॉड हैं जी, पे भी, इधर किन्हों में। कहते हो? ये किन्हों कह अलामा रहे हैं? साहब से, अच्छा, अलामा ठीक साहब है, से। ठीक है। तो आप क्या एक्सचेंज करके वापस मारते हैं या कि आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं? ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। चलें, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, ये तो बहुत चलो, ये बड़ा रेलिवेंट गल विच बड़ी जरूरी है, ठीक हो गया। क्योंकि इनके 800 पॉइंट है, बाकियों के 10 12 तो इनको माशाल्लाह होती है। क्योंकि ठीक है। ज़ाहिर है वो जो लोग बंदा मशहूर होता है। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ बस ਗੱਲ एक रिक्वेस्ट छोटी सी है, बस छोटी सी है, ये जो फौज शुदगान बंदे हैं ना, उनका ग्रुप अलहदा कर दें, उनको कुछ भी ना कहना, हम हजरत नहीं ना इमाम आपको। हुसैन, हजरत इमाम हुसैन फौजशुदा सन बिल्कुल फौजशुदा है, हाँ जी। 1902 नहीं, ਚ हजरत अच्छा, इमाम मेरी हुसैन बात सुने, फौत हो गए देखिए, सन। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। जो आप हजरत बात अली भी कर रहे हैं ना, फौजशुदा मेरी बात, सन। वो आपकी मिसइंटरप्रिटेशन है, वो आपकी मिसइंटरप्रिटेशन है। हम्म। यजीद पलीद भी कहा है, और हजरत इमाम हुसैन को सरदा। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि आप अपनी अक्लमंदी जो है होती है ना, उसको इस्तेमाल करना बंद कर 2 मिनट दे देना, मैं उनको मंतकी इंजाम तो कर लेंगे। कोई फायदा नहीं, आप किसको मंतकी बता रहे हैं नहीं, वो जो देखो एप्पल ऑरेंज यार, जिसको कह आप रहे हैं ना, दीवार से, इससे बेहतर है दीवार से टक्कर मारने, तो उसे वो अगर ज्यादा आप बेहतर होगा। अगर आप राणा साहब मैं ये दीवार समझते से हैं ना, टक्कर मिस मार रही इंटरप्रिटेशन ना, है। तो उसी देखो की बनना, हाँ दीवार चलो, टूट जानी। ये दीवार वो टूट अपना अभी पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन पे मेरी जेब में कई इमाम हुसैन पड़े हुए हैं, अफगानिस्तान चले जाएगा। मुकाबला फिर कर रहे हैं ना। आप किसको समझा रहे हो? कोई दिमाग खराब है? मेरे साथ राणा साहब, उसने गालियां निकालनी है। हाँ राणा साहब, मेरे साथ सिर्फ गालियों का मुकाबला करें, क्योंकि मुकाबला मैं करें उस जिसमें कौम वो के एक्सपर्ट है। मैं उस कौम से मेरा मुकाबला है मेरा जिसका मुकाबला सरबराह ही गालीबाज उस था। काम से उस है, गालीबाज बात की करो। कौम से मेरा मुकाबला है। आपका काम है मुझे गाली देना और हम जवाब में नबी उसको गाली करीम पड़वाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम है। तुसी मिर्जा कादियानी दी कौम हो। मिर्जा साहब रसूल अल्लाह की कौम में शामिल हैं। मिर्जा कादियानी ते तुसी अलहदा हो चुके मुसलमानां तो। वो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ रसूलुल्लाह नाल ना मुसलमाना कोई अहल मैं लेन कहता हूँ तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है, तुम शहीद पिस्तौल की उम्मत हो। तो मिर्जा कादियानी दज्जाल दी उम्मत है। वो रसूल अल्लाह के उम्मत में है। मिर्जा कादियानी लानती सी, दज्जाल सी, कज़ाब सी, तो ओदी उम्मत है। तेरी सारी उम्मत लानती। तेरा मिर्जा असल दे विच एडा हराम ज़ादा ते एडी हराम ज़ादी तरबियत छड़ के गया ना कि तेरे मिर्जे कादियानी ने तन्नू आख्या भी शाम ताईं मैनू 500 गाल पवा के घर जाना ही। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਦੁੱਲਾ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। तमाम मुसलमानों ਨੂੰ ਜ਼ੁਰੀਅਤੁਲ ਬਗਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪ ਕੰਜਰ ਸੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਤੋਂ ਆਪ ਕੰਜਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਤੋਂ ਆਪ ਕੰਜਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। यार फिर यार ये आपका क्या मसला है? आप क्यों दूर दूर भागते हो?